Welcome to my channel Anthony Raju Math Classes. We will learn integration. Okay, that is the main integration by substitution. That's the topic. Now, this is the categories. Just basic category. We will question substitution. Two examples. First one, x minus 1 by x plus 1. This is integrate with respect to dx. Now, x plus 1 is two variables. We will variable substitution. That t is equal to x plus 1 dt just x x equal to t minus 1 dt from this we will get dx dt equal to dx 1 is 0. Substitute all the values x minus 1 x in the stand t minus 1 t minus 1 minus 1 divided by x plus 1 t into dt. Okay. So, this is solving integral of t minus 2 by t into dt. This is a single variable advantage. We will divide it. So, we will get t by t minus t by t into dt minus 2 by t into dt. Integral. So, here we have t by t 1. That is the integral t. And here we have 2 1 by t integral is log t. And plus c. T will be x plus 1. So x plus 1 minus 2 log x plus 1 plus c. This is the answer. That's why we question sin x by 1 plus cos square x. Now, this is a substitution confusion. So, sin x into 1 by 1 plus cos square x. 1 by 1 plus cos square x. This area we differential of tan inverse x d by dx of tan inverse x equal to 1 by 1 plus x square. Okay, so this method we use tan inverse x. Cos x substitution. T is equal to cos x, dt is equal to minus sin x dx. Okay, so sin x dx is minus dt. Sin x dx is minus dt. Sin x integrate dx. Sin x dx is minus dt. Substitute all the values. Integral of minus dt divided by 1 plus cos square x. Cos x in order we can give t. So 1 plus t square. In the differential tan inverse. Integrating we will get tan inverse x. So minus tan inverse x t tan inverse t plus c. That's equal to minus tan inverse t in the stand cos x plus c. This will be our answer. Now, we will t which this substitution final mark. So, complete integration by substitution 5 different forms. That is different form of questions. That is tips. That is solve. The first one in the answer, step with an answer. This will be 1 by 6 into x plus 2 whole raised to 6 plus c. This is the differential. Log of 1 plus x square plus c. Second answer 1 plus log and x square plus c. And third case e raised to tan inverse x plus c. And next one we'll get half of sin inverse of x whole square. And last one we'll get 2 root sin x plus c. Okay. Now this answer is seconds. Now, this answer is correct. Steps but this answer find the first case f of ax plus b formula. Integral of f of ax plus b whole raised to n into dx formula. This function ax plus b whole raised to n into dx solve ax plus b whole raised to n plus 1 by 1 by a. X coefficient a. 1 by a into n plus 1. This is the result. Integration result.
നമ്മുടെ ഫംഗ്ഷൻ എന്താണ് ax plus b whole raised to n into dx ആണ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്. അപ്പോൾ ax plus b whole raised to n plus 1 by n plus 1 into 1 by a. സെക്കൻഡ് കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫംഗ്ഷന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് മുകളിലുള്ളത് അല്ലെ. 1 plus x സ്ക്വയറിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് 2x. ഇതിന് നമ്മൾ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 0 ഇപ്പോൾ അവിടെ 2x കിട്ടും. അതായത് f of x മുകളിൽ f dash of x ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെ വരുന്ന കേസുകളിലാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് log of f of x ആയിരിക്കും. log of f of x plus c അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഇന്റഗ്രേഷൻ റിസൾട്ട്. അടുത്ത കേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് കിടക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് f of g of x into g dash of x അല്ലെ. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഉണ്ട്. ഒന്ന് e raised to ഒരു എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട് ആൻഡ് അനദർ ഫംഗ്ഷൻ ഈസ് tan inverse x. രണ്ട് ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. ഒരു ഫംഗ്ഷന്റെ അകത്താണ് എടുത്ത് വന്നിരിക്കുന്നത് f of g of x into g dash of x അല്ലെ. tan inverse x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് 1 by 1 plus x square. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനെ റിസൾട്ട് കണ്ടെത്താൻ ഈസിയാണ്. ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് f of g of x into f of g of x plus c ആയിരിക്കും അല്ലെ. നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ e raised to tan inverse x plus c ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ എഴുതാൻ പറ്റും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് കേസ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് മുകളിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ട്. അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് ഇവിടെ കാണുന്നത് അല്ലെ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് f of x into f dash of x ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് f of x into f dash of x ഇങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെങ്കിൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനും അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യലും തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് വരുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ ഡയറക്റ്റ് എഴുതാൻ പറ്റും ഹാഫ് ഓഫ് f of x ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് c. ഓക്കെ, ഹാഫ് ഓഫ് f of x ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് c ആയിരിക്കും അതിന്റെ റിസൾട്ട് ആയിട്ട് വരും. ലാസ്റ്റ് കേസ് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഡിനോമിനേറ്ററിലെ റൂട്ടിലാണ് കിട്ടുന്നത്. റൂട്ട് ഓഫ് f of x മുകളില് അതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉള്ളതെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡയറക്ട്ലി എഴുതാം 2 root of f of x plus c. 2 root of f of x plus c. ഇതിപ്പോ ഇതിലെ മാറ്റങ്ങൾ വരാം. വേണമെങ്കിൽ ഇത് റൂട്ട് ഓഫ് x plus 2 ആണെന്ന് എഴുതാം. റൂട്ട് ഓഫ് x plus 2. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിനെ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? റൂട്ട് ഓഫ് x plus 2 becomes x plus 2 whole raised to half. Then ഈ സെയിം മെത്തേഡ് അപ്ലൈ ചെയ്യും. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഓരോന്നിലും നമുക്കിപ്പോ മാറ്റങ്ങൾ എന്ത് വന്നാലും ഈ ഒരു ബേസിക് കാര്യം അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് പ്രോബ്ലം വേണമെങ്കിലും സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ നമ്മൾ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ ax plus b എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. e raised to 2x plus 3 അല്ലെ ax plus b എന്ന് പറഞ്ഞ ഫോം. അപ്പോ ഇത് നമ്മൾ ശരിക്കും നോർമൽ രീതിയിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ ചെയ്യാം? ഈ t is equal to 2x plus 3 എന്ന് കൊടുക്കും ആൻഡ് ഇതിനെ ഡിഫറൻഷിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 2 into dx എന്ന് കിട്ടും അല്ലെ. ബാക്കിയുള്ള 0 ആയിപ്പോ ആൻഡ് dx എന്ന് ഉള്ളതിനെ നമുക്ക് എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം? dt by 2 എന്ന സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് e raised to t into dt by 2 അല്ലെ. ഇതിനെ ഇന്റഗ്രേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് 1 by 2 പുറത്തെടുക്കുക e raised to t dt. Our answer will be e raised to t plus half into e raised to 2x plus 3 plus അല്ലെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആൻസർ കിട്ടുന്നുണ്ട്. അതായത് ഇവിടെ എന്താണോ എക്സിന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് a ആണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അത് വെച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി. ഹാഫ് ഇൻറ്റു സെയിം ഫംഗ്ഷൻ പ്ലസ്. അപ്പൊ നമുക്കടുത്ത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോട്ടെക്സ് ഇതെങ്ങനെ സോൾവ് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് കോട്ടെക്സ് നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം? cos x by sin x എന്ന് എഴുതാം അല്ലെ ഇൻറ്റു dx. ഈ sin x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ആണ് മുകളിൽ കിടക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച പോലെയാണെങ്കിൽ f dash of x f of x ഈ ഫോമിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ആൻസർ എന്താ പറഞ്ഞത്? log of f of x അതായത് log of sin x അതായിരിക്കും നമുക്ക് റിസൾട്ട് ആയിട്ട് കിട്ടാം പ്ലസ്. ഓക്കെ, ഇതിപ്പോ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ കൊടുത്ത് ചെയ്ത് പോവാം. എങ്ങനെ ചെയ്താലും ഈ സെയിം ആൻസർ തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പൊ സപ്പോസ് tan x ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് tan x അത് ചെയ്യുമ്പോൾ sin x by cos x into dx. അപ്പോ ഇതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട cos x ന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്താണ്? മൈനസ് sin x ആണ് അല്ലെ. നമുക്കൊരു നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ കുറവുണ്ട്. അതർവൈസ് ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. നെഗറ്റീവ് ഇവിടെ പറഞ്ഞ കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ നമുക്ക് ഇതിനെ നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം അല്ലെ. ഒരു മൈനസ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കും, ഒരു മൈനസ് പുറത്തു കൊടുക്കണം. ഇങ്ങനെ വരും അല്ലെ. ഒരു നെഗറ്റീവ് നമ്മൾ ഇട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ നെഗറ്റീവ് പോസിറ്റീവ് ആവുന്ന രീതിയിൽ ഒരു നെഗറ്റീവ് പുറത്തിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിനെ നമുക്ക് ആൻസർ പറയാം മൈനസ് log cos x plus c. So our answer will be minus log cos x നെ നമുക്ക് log of 1 by cos x എന്ന് എഴുതാം plus c. That's equal to log of sec x plus c. അതായിരിക്കും tan x ന്റെ റിസൾട്ട്.
ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ ഉള്ള കാര്യം നമുക്ക് ചെയ്യാം അല്ലെ. കോസ് എക്സിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ എന്ന് പറയുന്നത് മൈനസ് സൈൻ എക്സ് ആണ്. അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ഇല്ലാന്ന് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ട്രഡീഷണൽ മെത്തേഡിലേക്ക് പോകേണ്ട കാര്യമില്ല, ഒരു നെഗറ്റീവ് ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, നമുക്ക് ആൻസറിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റും. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്ത സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ട്രിഗ്നോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ 1 മൈനസ് കോസ് 2x എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കാണുകയാണെങ്കിൽ, പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ 1 പ്ലസ് കോസ് 2x, 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സ്, പിന്നെ 2 കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2, സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2, അല്ലെങ്കിൽ 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സിന് നമുക്ക് 2 കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം, 1 മൈനസ് കോസ് എക്സിന് 2 സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് എഴുതാം. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരണം. അപ്പൊ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്, 1 മൈനസ് കോസ് എക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി എക്സ്. ഇത് സോൾവ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ ഈ 1 മൈനസ് കോസ് എക്സിന് നമ്മൾ എന്ത് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യണം? പെട്ടെന്ന് നമുക്കത് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷൻസിനെ പറ്റി ഒരു ബേസിക് ഐഡിയ കാണാം. എന്തൊക്കെയാണ്? ജസ്റ്റ് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സും കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് എന്നാണ് കണ്ടത്, അല്ലെങ്കിൽ സൈൻ 2x എന്താണ്, കോസ് 2x എന്താണെന്ന് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഇക്വേഷൻസ് ആണ് ഇതെല്ലാം. വാട്ട് ഈസ് സൈൻ 2x ആൻഡ് കോസ് 2x? ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നല്ല രീതിയിൽ പഠിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം. അപ്പോൾ 1 പ്ലസ് കോസ് എക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ കോസ് 2xന്റെ ആ ഒരു ഇക്വേഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2 എന്ന് നമുക്ക് അതിനെ മാറ്റി എഴുതാം അല്ലെ. കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ബൈ 2, 2 into cos square x by 2. 1 minus cos x will be 2 into sin square x by 2. Substitute the values. 2 into sin square x by 2 divided by 2 into cos square x by 2. 2 cancel here. And we'll get the integral of sin square x by 2 by cos square x by 2 will be tan square x by 2 dx. Then tan square x by 2 നമുക്ക് integral of sec square x by 2 minus 1 into dx എന്ന് എഴുതാം. നമ്മൾ അകത്തേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ integral of sec square x by 2 into dx minus 1 into dx. When you are solving, you will get 2 tan x by 2 minus x plus c. ഈ 2 ആണെന്ന് വന്നു എന്ന് നമുക്ക് സംശയം വരാം. sec square x ന്റെ നമുക്ക് ഇന്റഗ്രൽ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് tan x. ആൻഡ് ഇവിടെ ax ഇത് ശരിക്കും x by 2 plus 0 എന്നാണെങ്കിൽ x ന്റെ കോഎഫിഷ്യന്റ് എന്താണ്? 1 by 2 ആണ് അല്ലെ. ഇപ്പൊ 1 by 1 by 2 അത് 2 ആയിട്ട് മാറും. 2 into tan x by 2 minus x plus c will be your answer. ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് cos x by 1 plus cos x, അവിടെ നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്യാനുണ്ട്. അതായത് cos x ഇവിടെ നമ്മളൊരു 1 plus cos x തന്നെ ആക്കാണ്. അപ്പൊ ഒരു -1 ഇട്ട് കൊടുക്കുക. അതായത് 1 plus cos x minus 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ we'll get cos x itself and 1 plus cos x താഴെ into dx. And ഇത് നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും. 1 plus cos x divided by 1 plus cos x into dx minus 1 by 1 plus cos x into dx. ഇത് നമുക്കറിയാം 1 ആണ് അല്ലെ. ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് 1 into dx minus 1 by 1 plus cos x നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചാണ്? 2 cos square x by 2. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 2 cos square x by 2 dx. And what is 1 by 2 cos square x by 2? That is integral of 1 into dx minus integral of 1 by 2 sec square x by 2. ഇത് നമുക്ക് കിട്ടും. sec square x by 2 ന്റെ ഇന്റഗ്രൽ നമ്മൾ ഇപ്പൊ പഠിച്ചു. എന്തായിരുന്നു? 2 tan x by 2 അല്ലെ. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഡിഫറൻഷ്യൽ ഇന്റഗ്രൽ എന്ന് പറയുന്നത് x and half into 2 tan x by 2. 2 cancelling. Our answer will be x minus tan x by 2 plus c. Okay. അപ്പൊ ഈ ഒരു മോഡൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു ബേസിക് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്തത്. ഈ രണ്ട് ബേസിക് ഇക്വേഷൻസ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക. 1 plus cos x വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ 2 cos square x by 2 ആണ്. 1 minus cos x വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ 2 sin square x by 2 ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം. ഇവിടെ നോക്കുമ്പോൾ cos 2x into cos 4x into cos 6x ആണ് നമുക്ക് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇതിലിപ്പോ ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. കാരണം ഈ cos 6x minus 2x will get 4x. അപ്പോ cos 2x into cos 6x ആദ്യം കാണാം. cos 4x മാറ്റിയിട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോ വിൽ ഗെറ്റ് ഇവിടെ ഒരു 2ന്റെ കുറവുണ്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ ഹാഫ് ഇൻറ്റു 2 into cos 2x into cos 6x എന്ന് എഴുതാണ്. into cos 4x into dx. ആൻഡ് ഇത് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ വിൽ ഗെറ്റ് ഇന്റഗ്രൽ ഓഫ് ഹാഫ് ഇൻറ്റു കോസ് ആദ്യം സം ചെയ്യാണ് 8x
plus cos. Subtracting about we'll get 4x. Negative on cos in the case, 4x. 2x minus 6x we'll get 4x. Into cos 4x into dx. Cos 4x multiply, we'll get half cos 8x into cos 4x plus cos square 4x. Cos square 4x. And again, we same method use here. 2 in the corner, again 2 here. Integral of 1 by 4. E2 already 1 by 4. 2 into cos 8x into cos 4x plus cos square 4x. 1 plus cos 8x. Now, integral of 1 by 4 cos 8x cos 4x. We can write it as cos 12x. And subtracting above, we'll get cos 12x plus cos 4x plus 1 plus cos 8x. Cos 8x into dx. Integrate above, we'll get, and then 1 by 4 cos 12x in there sin 12x by 12 plus cos 4x in there sin 4x by 4 plus 1 in there it will be x plus cos 8x in there sin 8x by 8 plus c. This will be your answer. Now, we will discuss the topics. We will bakiയുള്ള topics next videos later. If you video like and subscribe this channel for more videos. Thank you.